तपी मिश्र को पुलिस गिरफ कर इन्फोसिटी थाना पुलिस अल्प समय गिरफ कर विरुद्ध में जड़े लेखिका अभियोग करते सोशल मीडिया गाड़ी गुलज करवा अश्लील भाषा गाड़ी गुलज करवा तथा किसी लेखा को नहीं क्रिटिसाइज करवा एपरिक सोशल मीडिया मिसबिहेव करने भली सांघातिक अभियोग करते से आधार में इन्फोसिटी थाना पुलिस अल्प समय पूर्व तपी मिश्र जी यूट्यूबर गिरफ कर कोर्ट चालाण कर समस्त प्रेज नमस्कार मु तो व्यस्त आपन देखुछंती जेपी ओडिया आपन समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। प्रिय माने वीडियो को स्किप करंतु नाही, वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एई वीडियो रे मु आपन को सम्मुखरे बहुत मुख्य विषय गुडी को शेयर करे पाइ जाउछि। जो माने यीशु को विरुद्ध रे जाई छंती सेमानन को सब के प्रकार घटना घटी अछि ताहा आमे माने आजिरो वीडियो रे देखिबा आ कोन कोन सब इंसिडेंट घटना गुडी घटे। तेबे मोर प्रिय माने विगत दिन तपी मिश्र ख्रीस्टियन मानकु नै अनेक किछि कहिथिले, बाइबल को नै कि विकृत प्रचार मध्य करिथिले। एही समस्त विषय तो हेइथिला आउ ख्रीस्टियन माने चुप रहि जाइथिले, नीरव, समस्त विषय बंद हेइथिला। किंतु मु कहिबी आपण कौनसी व्यक्ति होंतु ना कहीं जदि आपण जीवित परमेश्वर को विरुद्ध रे कौनसी कथा कहिसंती आउ तांकर लोक मानक विरुद्ध रे कौनसी कथा कहिसंती तेबे आपण समय थाउ थाउ प्रभु यीशु को ठारे क्षमा प्रार्थना करंतु। निश्चिंत यीशु ख्रीष्ट आपणकर प्रत्येक अपराधर क्षमा देबे। आउ जदि आपण माने भूल करिकि यीशु को क्षमा मागे नांती आपणक जीवन रे बहुत बड़ समस्या से मु ए विषय कहीं कहूँ। विगत दिन तपी मिश्र लाइव रे आसिक कौन कही आपण को कौन मन अच्छी कि से सफा सफा कहते कहीं मोर किछि करि परिबे नाही, कहार दम अच्छे बोली कहते आउ से एहा मध्य चैलेंज करि कहते तुम यीशु को कहतु से एमिति चमत्कार करंतु तार जदि पावर अच्छे मते किछि करिकि देखांतु ताहले मु मानि जिबि। ए प्रकार से कहते किंतु तार परिणाम कौन है? आज से जेल गले। कौन सी ना कौन सी माध्यम रे परमेश्वर कार्य करते। आ गोटे विषय मन रखंतु, जो माने प्रभुंकर लोक माननकु विरोध करती, परमेश्वरंकर लोक माननक सह बदमाश करती, सेमानक पाई परमेश्वर लड़े। मु कहवाई चाहेबी जेतेबेले पाउल दमास्कस रास्ता दे प्रभुंकर लोक माननकु ताड़ना करने जाउथिले सही समय प्रभु यीशु स्वयं कथा हेले पाउल तुमे कहीं मते ताड़ना करुछ बोली पचारि किए? स्वयं यीशु। सही समय पाउल कही प्रभु तमे किए? सही समय यीशु कहते तुमे जहाँ को ताड़ना करुछ मु सही। अर्थात परमेश्वर को लोक को ताड़ना करवा, परमेश्वर को ताड़ना करवा अटे। आ गोटे विषय मु आपण को सम्मुख शेयर करने चाहूँगी जहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। आउ तपी मिश्र निश्चिंत परमेश्वर को हस्तर पड़ी अच्छा यह मु विश्वास करुँच। बाइबल परमेश्वर वाक्य अटे, लेखा जाइथिबा प्रत्येक विषय सत्य अटे। आज दिन मानक मध्य परमेश्वर वाक्य निश्चिंत भाव सफल होउछि आउ विरोधी मानक हृदय मध्य सफल होउछि। देखंतु परमेश्वर को लोक मानक विरोध रे जदि जाउछंती समय थाउ थाउ आपण सुधरी जांतु, प्रभु यीशु को ठारे प्रार्थना करंतु, नचेत आपण से जीवित परमेश्वर को ठारू लुचिकी कुआडे मध्य पळै पारिबे नाही। ओके, गोटे वाक्य को मु पढ़ी जेतेबेले आपण माने जिखरी पुस्तक 2 अध्याय तार 8 पद को पढ़े एठारे लेखा जाए और सेकेंड पार्ट को पढ़िया पाई चाहिए। कारण जो लोक तुम मान को स्पर्श करे से ताहांको चक्षुर पितुला को स्पर्श करे। आपण जानि पाउछंती जो माने परमेश्वरंकर लोक माननकु छुअंती, स्पर्श करती, से माने परमेश्वरंकर चक्षुर पितुला को स्पर्श करती। भाभी पारुछंती परमेश्वर कौन कहवाई चाहूँगी?
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପୂର୍ବେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେ ପ୍ରେମିକ ସେମିତି କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। ସେ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏପଟେ ସେପଟେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖି ପୁତୁଳାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଛୁଇଁବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଖି ପୁତୁଳାକୁ ଛୁଅନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବିଷୟ ବି କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଆସେ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପୁତୁଳାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦିଏ, ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖି ପୁତୁଳାକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ଛୁଉଁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଏମିତି କରୁଅଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଆଖି ପୁତୁଳା ପରି ରଖନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ବାଇବଲ କହୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଶରେ ଓ ପଶୁ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ମରୁଭୂମିରେ ପାଇଲେ। ସେ ତାହାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆବରିଲେ। ସେ ତାହା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ। ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା ପରି ରଖିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ଆଖିର ପୁତୁଳା ପରି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଖିର ପୁତୁଳା ପରି ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଖି ପୁତୁଳାକୁ ଛୁଇଁବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଖି ପୁତୁଳା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁବ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ ବି କରିଦେବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ହୁଏ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେତେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ବଦଳରେ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କହିଆସିଅଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଢ଼ିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ତଲବାର ବଦଳରେ ତଲବାର ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବେ। ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଲାମ ହେଇକି ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ମିଶ୍ରୀୟର ସେନାମାନେ ଆସିକି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ କହିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ଏବଂ 14 ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। ଲେଖାଯାଏ, ତହୁ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖ। ତୁମେମାନେ ଆଜି ଯେପରି ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ସେହିପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମେମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଆମେ ନୁହେଁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କରନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପକ୍ଷରେ ହୋଇ କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜ ବଳ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। ଏମିତି ହିଁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତା, ପୃଥିବୀ ଆଜି ବହୁତ ବିପଦରେ ଥାନ୍ତା। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ୱାର୍ଲଡ ନମ୍ବର ରିଲିଜନ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ କରେ? ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସମାଜ ଅଟେ। ଏହି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସମାଜକୁ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକମାନେ ଏତେ ୱାର୍ଲଡ ନମ୍ବର ପପୁଲେସନ ରିଲିଜନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସାଇଲେନ୍ସ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଶିଖିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି
ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗକୁ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେହି ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱର ତ ମୌକା ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ପାପ କ୍ଷମା, ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆଉ ମାନିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଅଛି। ସୋ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଅନେକ ବିଷୟ ତ ମିଶ୍ର କହିକି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ସମୟ ଅଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା ସମୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ୍, ଜୀବନ୍ତ, ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।